says it's learnt from its past. We don't say that we did not have any mistakes. Maybe for running this country for 3 years and 8 months, we might have some mistakes. And we shall have to take lesson from those past mistakes. And taking the lesson from that, we are trying our best to run this country after 25 years. For Sheikh Hasina, government also provides an opportunity to fulfill a personal dream. The restoration of her father's reputation. She argues that previous governments have deliberately suppressed Mujib's name. They tried to distort the history. They tried to erase my father's name from the history of Bangladesh. They tried, I don't know why, I don't know their psychology, why they tried. But under his leadership, this country was liberated. One cannot, erase the history, and it has proved. I think the danger is that Sheikh Hasina might end up turning her father into a partisan political figure. Then his fortunes will rise and fall with the Awami League. He needs to be kept separate from that. And in that context, I suspect that most young people, most people here who don't even remember Mujib perhaps, would like to feel that he's part of their history. It was really interesting to know that somebody had, despite the political pressure to the contrary, had decided to set up a museum that was trying to set out the story of what had happened, not only Mujib and the independence movement, but also the war of liberation that followed. It's divided up into lots of different sections. So it's divided into different eras, of our history period, so that it's like a walk through to the classroom for the younger generation. Right. So what's the idea of putting the computers in different rooms? Well, basically what we are trying to do is show that we are with the time, with this technology, and then we are taking all the information about our history of liberation into CD-ROMs and CDs, so that nobody can destroy it anymore. This has been a political struggle for hundreds of years, and that culminated in 1971 in the Liberation War. And so many people sacrificed. They had some dream. Everyone had a dream that once the country is independent, we'll live happily in this land. We'll be deciding our own destiny. And today, if we don't tell our new generation what that dream has been, they will not know what to protect. We are the makers of our own destiny. সে ঘোষণা দিয়ে বলেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আর সেই সংগ্রামের ঘোষণার পাশাপাশি তিনি স্বাধিকার আন্দোলনের রূপরেখাও তুলে ধরেন। বিস্তারিত রুমিন ওয়ানির রিপোর্টে। যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের পর কাছে আমার অনুরোধ রইল, শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বর। রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ মানুষ আর সারা দেশের নানা স্থানে কোটি কোটি বাঙালি ৭১-এর এই দিনে একমাত্র বঙ্গবন্ধুর কথা শুনছিলেন। ইতিহাসের বিবেচনায় তার প্রধান কারণ সেই সময়ে শতকরা ১০০% বাঙালির প্রাণের যত কথা তা তিনিই পেরেছিলেন নির্ভয়ে উচ্চারণ করতে। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধু ৩৫ বছর আগে ওই ভাষণে যে কথা বলেছিলেন, সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশে যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সর্বশ্রেষ্ঠ নজির স্থাপন করেছিলেন, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বঙ্গবন্ধু শুধু রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন এই ধারণা ভুল। বরং তিনি সার্বিকভাবে তার জাতির মুক্তির কথা ভাবতেন, আর সেই লক্ষ্যেই তিনি তার জীবন নিবেদন করে গেছেন। বহুবার এই ভাষণটার মধ্যে আমার মানুষ এই কথা দুটো আছে, এবং আমার মনে হয়েছে যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে কথাগুলো বলা হয়েছিল তা ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের
রাজনৈতিক একটা কালমিনেশন। দ্বিতীয়ত, যেটা আজকে গবেষকরা, অমর্ত্য কুমার সেনের মতো গবেষকরা বলছেন ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ফ্রিডম, আমি 1971-এর 7ই মার্চের ভাষণের মধ্যে এটা পাই। বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, রূপের যে তার নেই শেষ বাংলাদেশ। রূপলাবণ্যের বাংলাদেশকে সবাই ভালোবাসে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু কারো কারো কাছে শেখ মুজিবুর রহমান বা শুধুই মুজিবর কি করে একটি জাতির কেন্দ্রীয় মানুষে পরিণত হয়েছিলেন, সেই প্রশ্নের জবাবে বিশ্লেষকরা জানান, মানুষ কোনোদিন পরীক্ষায় পাশ না করে কোনো কিছু অর্জন করতে পারে না। বঙ্গবন্ধু জীবনভর সেই পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন। যখন ট্যাঙ্ক নিয়ে তারা ঢোকে, তখন আমাদের সাধারণ বাঙালির রাইফেল সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে একটা রাইফেল দিয়ে গুলি করলে 30 জন লোক মারা যেতে পারে, একটা রাইফেলের গুলিতে একজনের বেশি মরে না। সেই বাঙালি কিন্তু 7ই মার্চের ভাষণের পরে ট্যাঙ্কের সামনে লাঠি নিয়ে দাঁড়াচ্ছে। অতএব এটা হচ্ছে মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, দেশপ্রেম এবং মানুষের আস্থা। মানুষের আস্থা সেই জায়গায় যেতে গেলে তার আগে অনেকগুলো পরীক্ষা দিতে হয়। কোনো পরীক্ষায় উনি 100-র মধ্যে 100 কম পাননি। জয় বাংলা বলতে মনে রুমি নোমান, এটিএন বাংলা, ঢাকা। কেউ কেউ যেমন মনে করেন বাঙালির সুদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো করে, আর কেউ এত চিন্তা করেননি, তেমনি এই ধারণার উল্টোটাও শোনা যায়। তারা বলেন, রবি ঠাকুর সাহিত্যে তাঁর সমসাময়িক তো বটেই, এ যুগেও যে কারো চাইতে স্বজাতির গুণে আর স্বদেশের রূপে বিপুলভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই বিমুগ্ধ কবি স্বর্গ হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন তাঁর বাংলাদেশকে। কিংবা সাহিত্য অঙ্গনে এখনো তিনি বিচরণ করেন ছায়ার মতো। তাঁর গান গেয়েই মানুষ সুখ সন্ধান করে, ভালোবাসার কথা বলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি যেভাবে বেড়ে উঠেছিলেন, যেভাবে প্রতিভার প্রমাণ বাল্যকালেই তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তা থেকে ধারণা ছিল তিনি বহুদূর যাবেন। 1913 সালে সাহিত্যে তাঁর নোবেল প্রাপ্তিকে তাই অনেকেই সেই সময় সেই ভবিতব্য বলেও গণ্য করেছিলেন। কিন্তু রবি ঠাকুর সেখানে না থেমে তাঁর সব চিন্তা শতপ্রাণে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের বোলপুরে প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন। প্রাচীন ভারতের তপবনের আদলে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষাকেন্দ্র স্বজাতিকে উন্নত করতে তার বাসনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাই অনেকের মতো বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্যিকরাও মনে করে থাকলেও রবি ঠাকুর এমন কোনো গুণী ব্যক্তি নেই যার কাছ থেকে তার সাহিত্যকর্মকে সমৃদ্ধ তিনি করেননি। লালন বা বাউল সঙ্গীত শুনে তিনি একদিন যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি তিনি ইউরোপে যে তাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আর সেই সব দেশ থেকে এসে তার মনোজগতে সুরমিশ্রণ ঘটিয়ে লিখেছেন বাঙালিকে মুক্ত করার গান। রুমি নোমান, এটিএন বাংলা, ঢাকা। 1899 সালের এই দিনে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন ভারতের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়ায়। তার জন্মের সময়টাই কোনো স্পর্শকাতর মানুষের বিদ্রোহী ওঠার জন্য যথেষ্ট ছিল। তখন সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। বিদ্রোহী কবির শৈশব, কৈশোর, যৌবন সবটা সময় তাকে বিদ্রোহী হতে প্রেরণা জুগিয়েছে। তার সংগ্রামী জীবনের অনেকটা অংশ ধারণ করে আছে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ, বর্তমানের বাংলাদেশ। তার তারুণ্য কেটেছে ময়মনসিংহের 30 সালে। পরিণত নজরুলের প্রেম, কাব্যচর্চা, বিয়ে সহ নানা বিষয় বাংলাদেশের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। তিনি জন্মেছেন দ্রোহী সময়ে। বিশ্বযুদ্ধের মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে তার যৌবনে। তিনি ছিলেন ওই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অংশীদার। তার অন্তর্গত সত্তার দ্রোহী মানুষটি গড়ে ওঠে তখনই। তাই দ্রোহে প্রেমে একাকার কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি মানবিক, রুদ্র ও প্রেম রসাপ্লুত এক সম্পূর্ণ মানুষ। এ কারণেই তার অমোঘ প্রেম ও দ্রোহের উচ্চারণ আজও বাঙালি মানুষের বেদনা মেশানো আনন্দ হয়ে মর্মমূল নাড়িয়ে দেয়। তোমার সুরের নেশায় যখন হয়। প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন চ্যানেল এস এর ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি এম এ মুশতাক, ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টের মেম্বার ও চ্যানেল এস এর বিশেষ প্রতিনিধি মোহাম্মদ শহীদ, সাপ্তাহিক পত্রিকার ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি আব্দুল মালিক ও চ্যানেল এস এর ওল্ডহ্যাম প্রতিনিধি মোহাম্মদ শাহজাহান। সভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার আরও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
ইনস্টিটিউটে আবার তার শিক্ষা জীবন শুরু করেন। দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। সৈনিক জীবন থেকেই তার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার বিকাশ ঘটতে থাকে। তবে সৈনিক জীবনের পর তিনি কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্য চর্চায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি শুরু করেন তার সাংবাদিকতার জীবন। একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও সাংবাদিক নজরুল তার অগ্নিজরা লেখনের জন্য ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের রোষানলে পড়েন। তাকে গ্রেফতার করা হয়, কিন্তু নজরুলকে ধরে রাখতে পারে এমন কারাগার ইংরেজরা তৈরি করতে পারেনি, বরং নজরুলের লেখনী আরো ঘোরদার হয়ে ওঠে কারাগারে নিয়ে যাবার পর। তিনি বারবার পুরো কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার স্ত্রী প্রমীলা অসুস্থ হয়ে পড়েন 1939 সালে। তিনি নিজেও মাত্র 42 বছর বয়সে অসুস্থতায় ভুগতে শুরু করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নজরুল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি ছিলেন পরম শ্রদ্ধাশীল। রবীন্দ্র প্রয়াণে তিনি সকণ্ঠে আবৃত্তি করেন স্বরচিত কবিতা। নজরুল কেবল চলচ্চিত্রের জন্য গান লিখেননি, অভিনয় করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নজরুলের সাহিত্য ও সঙ্গীত অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে কোটি জনতাকে। মহাবিদ্রোহীর অনক্রান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে থমবে না, অত্যাচারীর খড়গ কৃপান ভীম রণভূমে রণিবে না। বিদ্রোহীর অনক্রান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত, আমি চির বিদ্রোহী বীর, আমি বিশ্ব ছাড়ায় উঠিয়াছি একা। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে নজরুলকে কেবল জাতীয় কবির মর্যাদাই দেয়া হয়নি, তাকে এদেশের মাটিতে নিয়ে আসা হয় সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়। লাখো জনতার আবেগময় শ্রদ্ধায় আপ্লুত কবির বাংলাদেশে অবস্থান ছিল প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের উষ্ণতায় ভরা ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এদেশের প্রতিটি মানুষ। শুধু বাংলাদেশের কথাই বলি কেন, বিশ্বের যে প্রান্তে বাঙালি আছে, যে প্রান্তে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আছে, সেই প্রান্তেই নজরুল চিরস্মরণীয় এক মহামানব। কিন্তু সেই যে কবি একবার নীরব নির্বাক হলেন আর কোনোদিন সুস্থ হলেন না। কি সুখে কি জানি দুলে দুলে ওঠে আমার দেহ খানে আরতি নিতের আমার যাবার সময়। বাংলাদেশের কোটি মানুষকে কান্নায় ভাসিয়ে দিয়ে 1976 সালের আগস্ট মাসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী মসজিদের পাশে সমাধিস্থ করা হয়। মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই, মসজিদেরই পাশে আমার কবর। ছোট গল্পকার ছিলেন, একজন ঔপন্যাসিক ছিলেন,
একজন নাট্যকার ছিলেন, একজন মঞ্চের লোক ছিলেন, ছায়াছবির লোক ছিলেন, বেতারের লোক ছিলেন, এবং সমস্ত 20 এবং 30-এর দশক এই যে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতের যে জগৎটা বাংলাদেশের, সেটার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। অশেষ আমি দাঁড়াই রহিল পারে, তুমি ও পারে মোর শূন্য হৃদয় পত্র নিয়ে যা বাস্তবায়ন এই ক্ষেত্রে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার যে সাংস্কৃতিক ফোরাম, তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি যতদূর জানি তারা যা চেয়েছিলেন যে নজরুলের বাল্যস্মৃতির জন্ম জয়ন্তী, আজকের এই বিশেষ দিনে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। আজকের আয়োজন দক্ষমিয়া থেকে জাতীয় কবি। 11ই জ্যৈষ্ঠ 1306 বঙ্গাব্দ মঙ্গলবার, 24শে মে 1899, বর্ধমান জেলার জামুরিয়া থানার এক নিভৃত পল্লী চুরুলিয়া, সে গাঁয়ের এক সম্ভ্রান্ত পরিবার, কাজী পরিবার। কাজী ফকির আহমদ এবং জাহেদা খাতুনের কুল জোড়ে এক ঝড়ের রাতে জন্ম নেয় ফুটফুটে এক শিশু। দারিদ্র আর অনটন যাদের নিত্য সাথী, দুঃখের আকরে যাদের ভাগ্য লেখা হয় প্রতিক্ষণ প্রতি মুহূর্ত, তাদের সন্তানের নাম দুঃখ মিয়া। এর চেয়ে আর যথার্থ নাম কি হতে পারে? 3 ভাই আর 1 বোন। জ্যেষ্ঠ কাজী সাহেবজান, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আলী হোসেন আর একমাত্র বোন উম্মে কুলসুম। সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে কাজী ফকির আহমদ 1908 সালে পাড়ি জমান পরপারে। মুন্সি কবি চাচা বজলে করিমের কাছে দক্ষমিয়া আরবি ফার্সি ভাষা শিখতে থাকেন। চাচা যখন গান কিংবা গজল লিখে তাতে গুনগুনিয়ে সুর বসাতেন, ও দূরে বসে থাকা ছোট্ট দুঃখ তন্ময় হয়ে সেই সুরের মায়াজালে ডুবে যেতেন। অভাব অনটনের সংসার, পড়াশুনো বন্ধ। দুঃখ মসজিদে মুয়াজ্জিনের কাজ নেন। গ্রামের নিম্ন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতাও করেন। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। যোগ দিলেন ল্যাটুর দলে। স্নেহশীল চাচা বজলে করিম দুঃখের এই অকাল পরিণতি মেনে নিতে পারলেন না। 1910 সাল রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলে তিনি নজরুলকে ভর্তি করান। কিন্তু স্কুলে কি আর মন টেকে দুরন্ত কিশোর দুঃখুর? শুরু হয় স্কুল পালানো। শিয়ারশোল থেকে মাত্রন, মাত্রন থেকে দরিরামপুর হাই স্কুল। সে অনেক বড় ইতিহাস। সংক্ষেপে শিয়ারশোল থেকে দুখুমিয়া এসে ভর্তি হন মাত্রন হাই স্কুলে 6ষ্ঠ শ্রেণীতে। চাচা বজলে করিমের মৃত্যু হয় এ সময়েই। দুঃখু ফিরে আসেন আসানসোলে। ওখানে এক চা রুটির দোকানে কাজ নেন। সৌভাগ্যক্রমে ওখানেই দুঃখুর সাথে পরিচয় এক বিশাল হৃদয়ের মানুষ, পুলিশের দারোগা রফিজুল্লাহ সাহেবের সাথে। ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল অঞ্চলে যার বাড়ি। দুখুমিয়াকে তিনি নিয়ে আসেন ত্রিশালে, ভর্তি করিয়ে দেন দরিরামপুর হাই স্কুলে। তারপর আবার সেই স্কুল পালানো। 1915 নজরুল ফিরে যান আসানসোলে, ভর্তি হন আবারও শিয়ারশোলে। নজরুল এখানে 8ম, 9ম এবং 10ম শ্রেণী পর্যন্ত শিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন। 1917 প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।
বাঙালি পল্টনে দলে দলে যোগ দিচ্ছে বাঙালি তরুণেরা। নজরুল যোগ দিলেন বাঙালি পল্টনে, চলে এলেন করাচি। এ সময় তার লেখা গল্প কবিতা কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে নিয়মিতভাবে। উল্লেখ্য, বাংলা গানে নজরুল যে নতুন ধারা গজলের সৃষ্টি করলেন সেটা সম্ভব হয়েছিল করাচি থাকার ফলেই। ভেঙে গেল বাঙালি পল্টন। নজরুল ফিরে এলেন কলকাতায়। এ সময় কমরেড মুজাফফর আহমেদের সান্নিধ্যে আসেন তিনি, যা তার বিপ্লবী চেতনাকে শানিত করে প্রচণ্ডভাবে। 1922 ঘটে গেল এক যুগান্তকারী বিপ্লব। বিজলি পত্রিকায় নজরুলের বিখ্যাত কবিতা বিদ্রোহী প্রকাশিত হলে সারা ভারত জুড়ে হইচই শুরু হয়। কে এই নজরুল? বলবীর বল উন্নত মম শির, শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির। বলবীর বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি, ভুলোক দুলোক গোলক ভেদিয়া, খোদার আসন আরশ ছেদিয়া, উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর। মম ললাটে রুদ্র ভগবান চলে, রাজ রাজ টিকা দীপ্ত জয়শ্রীর। বলবীর আমি চির উন্নত শির। এবার নজরুলকে দেখা যায় পত্রিকা প্রকাশকের ভূমিকায়। ধূমকেতু নামে একটি পত্রিকা প্রকাশকের দায়িত্ব নেন তিনি। ব্রিটিশদের অন্যায় উৎপীড়নের কুৎসিত চিত্র তুলে ধরে প্রকাশিত হল নজরুলের বিখ্যাত কবিতা আনন্দময়ীর আগমনী। ফলে পত্রিকা হলো বন্ধ। নজরুলকে পাঠানো হলো কারাগারে। বাজনা বাজা কে মালিক এসে রাজা, গাজনের বাজনা বাজা কে মালিক এসে রাজা, কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য কেড়ে। হা 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 পায় যে হাসি, হা 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 পায় যে হাসি, ভগবান পড়বে ফাঁসি সর্বনাশী শিখায় একদিন তথ্য কেড়ে। কারা রইল কাপাট, কারা রইল কাপাট। কিন্তু খাঁচায় রাখলে কি ব্যাঘ্র পোষ মানে না। কবি এই সময়ে জেলে বসেই তার বিখ্যাত সব গান, বিপ্লবী চেতনা সম্পন্ন গান লিখতে থাকেন। কারা কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি অনশন শুরু করেন, 39 দিনের অনশন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিশ্বকবি টেলিগ্রাম পাঠালেন নজরুলকে। তিনি টেলিগ্রামে বললেন, নজরুল অনশন ভঙ্গ করো, আমাদের সাহিত্য তোমাকে চায়। 1924 কলকাতার 6 নম্বর হাজি লেনে কুমিল্লার মেয়ে প্রমীলা দেবীর সাথে অনেকটা আড়ম্বরহীন ভাবেই বিয়ে হয় কবি নজরুলের। এবছরই প্রকাশিত হয় কবির বিশির বাসি ভাঙার গান। তুমি নাই পড়িলে নতুন খোপায় ঝুমকো জবা ফুল, তুমি নাই পড়িলে নতুন খোপায় ঝুমকো জবা ফুল। নজরুল একের পর এক লিখে চললেন উপন্যাস, গল্প, কবিতা, গান। এ সময় কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে তার অসংখ্য গান প্রচারিত হতে থাকে এবং মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যে কথার কলি সখী আজ ফুটিল না, শরমে মরম পাতি দুলে আনে মোনা, যে কথাটি ঢেকে রাখে বুকের আঁচল, বলো কানে কানে আধো আধো বল, লাজে বাঁধো বাঁধো বল, বলো
কানে কানে। আজীবন সাম্যবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী এই কবিকেও কেউ কেউ খণ্ডিত পরিচয় তুলে ধরতে চাইতেন। নজরুল তার প্রতিবাদ করেন এইভাবে: জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ বিগ্রহ মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব, অন্যদিকে লোভী অসুরের চক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তূপের মতো জমা হয়ে আছে। এই অসাম্য ভেদ জ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে অভেদ সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। আমি যশ চাই না, খ্যাতি চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, নেতৃত্ব চাই না। জীবন আমার যত দুঃখময় হোক, আনন্দের গান, বেদনার গান গেয়ে যাব আমি, দিয়ে যাব নিজেকে নিঃশেষ করে, সকলের মাঝে বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকবো আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা। 1941 বিশ্বকবি রবি ঠাকুরের মৃত্যুতে মুষড়ে পড়লেন কবি। কলকাতা বেতারে গ্রামোফোন রেকর্ডে নজরুল সকণ্ঠে আবৃত্তি করলেন রবিহারা। শ্রাবণীর মেঘ ছুটে এলো দলে দলে, উদাস গগন তলে। বিশ্বের রবি, ভারতের কবি, শ্যাম বাংলার হৃদয়ের ছবি। তুমি চলে যাবে বলে তোমার গরবে গরব করেছি, ধরারে ভেবেছি ছড়াও। ভুলিয়া দিয়াছি ক্লোদ্র দীনতা, উপবাস ক্ষুধা জরা। মাথার উপরে নিত্য জড়িতেই তুমি সূর্যের মতো, তোমার গরবে ভাবিতে পারিনি আমরা ভাগ্যহত। নজরুলের গান এ সময় রেকর্ড হতে থাকে HMV সহ নানা রেকর্ডিং কোম্পানি থেকে। কলকাতা বেতার থেকে এ সময় নজরুলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অসংখ্য গীতিনাট্য, গীতিনকশা, সঙ্গীতালেখ্য, নাটক প্রচারিত হতে থাকে সমান তালে। বিশিষ্ট গায়িকা আঙুরবালা দেবী। তার জীবনের সাথে দারিদ্র্যের যে আজন্ম সখ্যতা, তার যেন আর শেষ নেই। আজীবন তিনি কষ্ট দুঃখ ভোগ করেছেন জীবনের প্রতিটি বাঁকে, কাউকে বুঝতে দিতেন না। কবি বন্ধু মোতাহার হোসেনের কাছে লেখা এক চিঠিতে তার কিছুটা আমরা তার প্রকাশ পাই। তিনি তার চিঠিতে যা লিখেছিলেন তার অংশ বিশেষ হচ্ছে এরকম: ছেলেবেলা থেকেই পথে পথে মানুষ আমি, যে স্নেহে যে প্রেমে বুক ভরে উঠে কানায় কানায়, তা কখনো কোথাও পাইনি, তাই হয়তো অল্পেই অভিমান হয়। বুকের রক্ত চোখে জল হয়ে দেখা দেবার আগে তাকে গলার কাছে প্রাণপণ বলে আটকিয়েছি। সমাজ, রাষ্ট্র, মানুষ সকলের উপর বিদ্রোহ করেই তো জীবন কাটলো আমার। প্রিয় দর্শক, অভিমানী নজরুলের অভিমান থেমে গেল। 1939 সাল, প্রমীলা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর অসুস্থতা এবং 2 সন্তানের মৃত্যু নজরুল কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। আস্তে আস্তে তিনিও শিকার হলেন এক দুরারোগ্য ব্যাধির। 1943 ধীরে ধীরে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন কবি। স্মৃতিশক্তি হারালেন, হারালেন বাক শক্তি। গানের পাখির গান গেল থেমে। হে কবি, হে চিরবিদ্রোহী বীর, কোন অভিমানে, কোন অব্যক্ত কষ্ট চাপা বুকে নিয়ে তোমার চিরচঞ্চল বাক রুদ্ধ হয়ে গেল। বিনার তারের মতো কবির নাদগুলো আর কখনো কি সুরে বাধা পড়বে না এক জনমে? অসুস্থ কবিপত্নী প্রমীলা বিছানায় থেকেও প্রিয় মানুষটির সেবা সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইলেন না। এমন প্রেম সত্যিই বিরল। সকল প্রকার চিকিৎসা
ব্যর্থ হলো। কবিকে ইউরোপে পাঠানো হলো চিকিৎসার জন্য, সেখানেও ব্যর্থ সকল চেষ্টা। 1956 কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ বিয়ে করেন ওই বছর। কবিকে একা করে প্রমীলা দেবী চলে যান পরপারে চিরদিনের জন্য। বাংলাদেশের মাটি এবং মানুষের সাথে নজরুলের যে সম্পর্ক, যে বন্ধন, সেটা অনেক দিনের। 1914 সালে প্রথম দারোগা রফিজুল্লাহ সাহেব নজরুলকে নিয়ে আসেন ত্রিশালে। আজ কেবলই সেসব স্মৃতি, কিন্তু তারপরেও আমাদের সামনে কালের সাক্ষী হয়ে সেই দারোগা সাহেবের মেয়ে এবং ছেলে আজও বেঁচে আছেন। চলুন আমরা তাদের কাছ থেকে নজরুল সম্পর্কে, জাতীয় কবি সম্পর্কে কিছু জেনে আসি। উনি হলেন দারোগা রফিজুল্লাহ সাহেবের প্রথম সন্তান কাজী রইসুন্নেসা। আপনার পিতাকে তো দেখেছেন? অনেক দেখেছি, অনেক। 11 বছর বয়সে মারা গেছে। আপনার পিতা নজরুল সম্পর্কে কি বলতেন? যখন আসানসোল ছিলেন তখন আমাদের বাসায় আসলে দেখা হইত। বেশি সময় তো থাকেন নাই, 2 বছর। তার মধ্যে বাবা কাজী শিমলা নিয়ে আসছিলেন ওনাকে। ওইখানে নজরুল বাবা বলছিলেন যে এখানে ভর্তি করে দেব, বলে যে এখানে ভর্তি করলে আমার পড়াশোনা হবে না, দুষ্ট ছেলেরা মানে নিয়ে চলে যাবে, সবসময় আসবে। তারপরে বলে তোমাকে আমার দেশে নিয়ে যাই, যাবে তুমি? মজা যাবো। তার বাবা নিয়ে আসছে ওর সঙ্গে করে, মাও আসছেন। সে কাজে শিমলা গিয়া ইয়েতে সিটি স্কুলে ভর্তি করার জন্য ওরা নিয়ে গেছিল নজরুলকে বাবা নিজে। তখন টাইম চলে গেছে, এই জন্য ভর্তি করে নাই। পরে দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে বাবা আসানসোল চলে গেছে। আর আমার বড় চাচার উপরে ভার দিয়ে গেছে যে দেখবেন ছেলেটারে। এই যে কাজী নজরুল ইসলাম আপনাদের এখানে এলেন, আপনাদের বাড়িতে থাকলেন, এই সব বিষয় নিয়ে কি আপনারা গর্ববোধ করেন না? গর্ব দুনিয়ার মানুষই করতেছে, আমাদের করার জন্য তো বসে রয়েছে না। গর্বই তো সবাই তো করতেছে গর্ব। 1972 বাংলাদেশের মানুষের প্রিয় কবিকে তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। বুকে পাখি মোরায় ফিরে আয়, ফিরে যায়, শূন্য বুকে পাখি। ওই একই বছর 25শে মে জাতীয় পর্যায়ে পালিত হয় নজরুল জন্মজয়ন্তী।
এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কবিকে ডিলিট উপাধি প্রদান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। 1976 জানুয়ারি মাস বিদ্রোহী কবি নজরুলকে এদেশের নাগরিকত্ব দেয়া হয়। জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন চুরুলিয়ার সেই দুরন্ত কিশোর দুখু মিয়া। 29 আগস্ট 1976, 12 ভাদ্র 1383 বঙ্গাব্দ, ঢাকার পিজি হাসপাতাল। হঠাৎ করেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, আকাশে বাতাসে সমস্ত জনপদে। বাঙালির প্রিয় কবি, বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের শহীদ বাংলার বুলবুল নজরুল আর নেই। নেমে এলো শূন্যতা। কবিকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধায় আনত মানুষের ভিড় বাড়তেই থাকলো। জীবনের সবচেয়ে দামি শেষ 33টি বছর মায়ের বুকে থাকা অবোধ শিশুর মতো বুবা কান্নার কষ্টগুলোকে সাথী করে কোনো কিছু না বলে সকল অভিযোগ অভিমান গোপনে বয়ে চলে নীরব নির্বাক কবি চিরদিনের জন্য নিথর হয়ে গেলেন। হে কবি, তুমি চলে গেলে, যেতে যেতে বললে, তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না। সারাদিন মান কোলাহল করি, কারো ধ্যান ভাঙিব না। আসিব তখন তোমার বক্ষে দুলিতে, তবু আমার। প্রিয় দর্শক, নজরুল একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, ছড়াকার, নাট্যকার। অজস্র গান লিখেছেন, কয়েক হাজার গান লিখেছেন, তাতে সুর বসিয়েছেন। চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন, পাশাপাশি সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। পত্রিকায় লিখেছেন, সাংবাদিকতা করেছেন। পল্টনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পল্টনে যোগ দিয়ে তিনি সেনানী হয়েছেন। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে আর কোনো কবি, শিল্পী বা সাহিত্যিক নেই যার জীবনে কিনা এতগুলো গুণের সমাবেশ ঘটেছে। নজরুল সত্যি তেমনি একজন বিরল প্রতিভা। আজকের এই দিনে, আজকের এই বিশেষ ক্ষণে আমরা নজরুলের প্রতি, তার স্মৃতির প্রতি আমাদের অন্তরের ভালোবাসা জানিয়ে শেষ করছি আজকের আয়োজন। নিজের দুঃখ প্রকাশ না করে মানুষের ভালোবাসার কথা এমন করে কবি নজরুল ইসলাম কিভাবে বলে গেছেন, এ নিয়ে এখনো সমকালীন সাহিত্যিকরা বিস্ময় প্রকাশ করেন। শোনা যায়, ছোটবেলা মা বাবা হারিয়ে যখন কবি একটু একটু করে পরিচিতি পাচ্ছিলেন, তখন অনেকেই তাকে দুখু মিয়া বলে ডাকত। কিন্তু তার সেই বিষের বাঁশি যখন স্বীকৃতি পেল, তখন পথের মানুষ ভিড় করে শুনেছে, জেনেছে কিভাবে কবি নিজের দুঃখ ভুলে থাকতেন বাংলাদেশের রূপ দেখে। বড় হওয়ার জয়গান গাওয়ার জন্য যে বিরোধী আন্দোলনের ভূমিকা উপমহাদেশের মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিল। তিনি কারারুদ্ধ হবার পর সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রবি ঠাকুর ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। ভারতের আলিপুরে এই কারাগারে বসেই তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে গিয়েছেন দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার গান। জাগো জাগো একটুখানি। কিন্তু দেশের মানুষের আশা পূর্ণ হলেও নিজের কোনো একটি স্বপ্নভঙ্গের কথা কাউকে বলে যাননি কবি। মধ্য বয়সে বাক শক্তিহীন হয়ে পড়ায় তাঁর লেখার কাজও বন্ধ হয়ে যায়। জন্মদিনে বন্ধুরা বাড়িতে আসলেও কাউকে কিছুই বলতেন না তিনি। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে তাঁর গ্রামের বাড়ি চুরুলিয়ায় নিয়ে গিয়েও কোনো লাভ হয়নি।
পারিবারিক অনুষ্ঠানে কবিকে এমন করে ডাকলেও হয়তো তখন তিনি মনে মনে ভেবেছেন কেউ তাকে দেখছে না, তিনি পালিয়ে আছেন নিজের আড়াল করা জায়গাটিতে। রুমি নোমান, এটিএন বাংলা, ঢাকা। আমি 10 তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তপর্দে পাড়া দিয়ে আর চিঠিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম সামরিক আইন। মানুষের অধিকার চাই। আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ করে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার না পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। We cannot tolerate anymore all this system. Everything is collapsed. There is no administration. The people are obeying my order, not their order.